بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ویورز۔ آج ہم بات کریں گے اس سال کے ہائیلی اینٹیسپیٹڈ اور لانگ ویٹڈ ڈراما کی، یعنی خدا اور محبت کی۔ خدا اور محبت کے سیزن 1 اور سیزن 2 کی شاندار کامیابی کے بعد خدا اور محبت کے سیزن 3 کا ناظرین بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ ڈرامہ تقریباً 2 سال سے تکمیل کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ پہلے تو اس کی کاسٹ کا مسئلہ تھا کہ کاسٹ میں عمران عباس کے پاس ٹائم نہیں تھا، جو سیزن 1 اور سیزن 2 میں دوہرا کردار ادا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیروئن کے لیے سجل علی کو کاسٹ کیا جانا تھا، جنہوں نے فیروز خان کے اس ڈرامہ میں ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ فائنلی فیروز خان اور اقرا عزیز نے اس ڈرامے کی شوٹنگ کا آغاز کیا۔ فیروز خان جو اس وقت عشقیہ اور خانی کی کامیابی کے بعد اس وقت کے مقبول ترین ہیرو ہیں، وہ اس میں عبداللہ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خدا اور محبت ہاشم ندیم کا تحریر کردہ ڈرامہ ہے اور یہ انہی کے ناول عبداللہ اور خدا اور محبت کے تھیم کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں فیروز خان یعنی فرحاد کو ایک لال بالی اور کھلنڈرے لڑکے کے روپ میں دکھایا گیا ہے، جس کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں اور وہ دوستوں میں بس بیٹھ کر ڈینگے مارتا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف اس کے ہمسائے میں ناہید نامی ایک خوبصورت لڑکی رہتی ہے جو کہ فرحاد کو پسند کرتی ہے، لیکن فرحاد اس کو ذرا بھی لفٹ نہیں کراتا۔ وہ ہر وقت چھت سے جھانک کر فرحاد سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے اور فرحاد ایک دن اس کو تنبیہ کے طور پر تنگ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم لوگ دیکھنا، ایک دن میں کوٹھیوں کا مالک ہوں گا اور گاڑیاں میرے آگے پیچھے ہوں گی، میرا معیار تم جیسا نہیں۔ یعنی وہ ناہید کو کلیئر کٹ ورڈز میں بتاتا ہے کہ میں کسی محلے کی نیک پروین ٹائپ لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ میں کسی ماڈرن، خوبصورت اور امیر لڑکی سے شادی کروں گا۔ اسی اسناد میں اس کے والد کو معلوم ہوتا ہے کہ فرحاد نے پیپرز نہیں دیے اور گھر میں آ کر جھوٹ بولا ہے۔ فرحاد جو پہلے ہی BA میں 3 دفعہ فیل ہو چکا ہے، اس کے والد اس پر سخت غصے میں ہوتے ہیں اور اس کو ایک کام کے لیے سیٹھ کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور یہ سیٹھ صاحب کوئی اور نہیں بلکہ اپنے جاوید شیخ صاحب ہوتے ہیں۔ اب اس ڈرامہ میں ایک سائیڈ ہیرو کی انٹری ہوتی ہے جو کہ تیمور ہے۔ تیمور خوش شکل، امیر اور خوبصورت نوجوان ہے جو کہ مخدوموں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ انتہائی عزت دار اور رتبے والے اس خاندان میں تیمور دوسرے نمبر کا بیٹا ہے۔ اس کا بڑا بھائی سکندر ہے جس نے ساری ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں اور وہ تیمور کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ تیمور نے لاہور کسی کام سے جانا ہوتا ہے اور وہ اپنے بڑے بھائی کو بتاتا ہے کہ وہ ٹرین سے جائے گا، پلین سے نہیں جائے گا۔ دوسری طرف ماہی جو کہ ڈرامہ کی ہیروئن ہے اور نواب آف بہاولپور کے محل میں رہتی ہے، جو کہ بہت بڑے جاگیردار اور پیر کی بیٹی ہے، وہ بھی شادی اٹینڈ کرنے لاہور آ رہی ہے اور وہ بھی اپنے گھر میں یہی کہتی ہے کہ وہ ہوائی جہاز سے نہیں بلکہ ٹرین سے سفر کرے گی۔ لو جی، ہو گیا ملاقات کا سینیریو تیار، دونوں ہیرو اور ہیروئن ٹرین پر ملیں گے۔ یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ہاشم ندیم کے سب ڈراموں میں ہیرو ہیروئن ٹرین سے ضرور سفر کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی امیر یا غریب ہوں۔ دونوں صورتوں میں سفر ہوتا ہے تو وہ صرف ٹرین سے ہی ہوگا۔ ٹرین سے اترتے ہوئے پرانے زمانے کی فلموں کی طرح تیمور اور ماہی کا سامان آپس میں مکس ہو جاتا ہے، اور ماہی جس کے منہ میں پورے ڈرامے میں آپ کو زبان نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اس پہلی قسط میں اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ بہت بدتمیزی سے پورے اسٹیشن کو سر پر اٹھا لیتی ہے اپنا سامان لینے کی خاطر، اور یہ ادا تیمور کو ایسی بھاتی ہے کہ تیمور اپنا رشتہ اس کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یہاں ماہی اپنی دوست کے گھر اس کی شادی کے لیے پہنچتی ہے۔ شادی والا گھر انتہائی خوبصورت دکھایا گیا ہے۔ ماہی کی دوست جاوید شیخ کی بیٹی ہوتی ہے، اور جاوید شیخ ماہی کو بتاتے ہیں کہ کینیڈا سے ان کے ایک دوست کی فیملی آ رہی ہے جن کی دیکھ بھال ماہی کو کرنی ہے۔ سب لڑکیاں گانے بجانے میں مصروف ہوتی ہیں کہ اچانک ماہی کی نظر باہر پڑتی ہے
जहां फरहाद आज ही अपनी जॉब के पहले दिन पर आया होता है। माही समझती है कि फरहाद ही वो लड़का है जिसको कनाडा से आना है। माही भाग कर जाती है और उसे शानदार वेलकम देती है। उसे गेस्ट रूम में ले जाकर चाय पेश करती है। इतने में माही पर इंकशाफ होता है कि ये एक ड्राइवर यानी मामूली मुलाजिम है और वो लड़का नहीं है जिसने कनाडा से आना था। इस पर माही फरहाद को सख्त किस्म का बेइज्जत करती है। इसको ना सिर्फ कमरे से निकालती है बल्कि सारा दिन भी इसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं देती। यहाँ ये बाखूबी देखा जा सकता है कि माही गरीब लोगों को किस कदर हकीर बल्कि कीड़े मकोड़ों के बराबर समझती है। फरहाद अपने काम में लग जाता है लेकिन दिल में इस बेइज्जती का सख्त बुरा मानता है। दूसरी तरफ माही के दोस्त के फियांसी की बर्थडे होती है और वो किसी भी तरीके से उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है, जबकि उसकी फैमिली को कंजर्वेटिव दिखाया गया है। वो शायद अपनी बेटी को कभी भी उसके फियांसी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने की इजाज़त ना दें। माही इसका हल ये निकालती है कि फरहाद को अपने साथ मिला ले और दोस्त को बर्थडे पार्टी पर ले जाए। तो वो फरहाद की तरफ जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और फिर शरबत भी पेश करती है। फरहाद शुरू में तो शक करता है लेकिन फिर वो भी खुश हो जाता है। जब माही उससे हाथ मिलाती है, फरहाद इस कदर खुश होता है कि वो इस दोस्ती को मोहब्बत समझ लेता है। यहाँ से फरहाद के करैक्टर का एक नया एंगल स्टार्ट होता है। फरहाद ये समझता है कि माही भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। वो माही और उसकी दोस्त को लेकर उसके फियांसी की बर्थडे पर जाता है। वहाँ वो तीनों बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फरहाद दूर से ही माही को देखकर खुश होता रहता है। माही फरहाद से भी खुशी खुशी बातें करती है, लेकिन फरहाद इन सब बातों का गलत मतलब लेता है और समझता है कि माही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। वापसी पर माही फरहाद का शुक्रिया भी अदा करती है। इस वक्त फरहाद ये मान चुका होता है कि माही को भी उससे मोहब्बत हो चुकी है और वो सोचता है कि वो इस मोहब्बत का इजहार जल्द ही कर देगा। अगले फंक्शन में, जो कि मेहंदी का फंक्शन होता है, फरहाद माही से बात करने की कोशिश करता है और माही फरहाद से जान छुड़ाने के लिए उसको एक पान स्माइल के साथ पकड़ाकर चली जाती है। फरहाद दोबारा इसको माही की मोहब्बत ही समझता है। इसके बाद बारात का दिन आ जाता है और फरहाद ये फैसला कर चुका होता है कि वो आज माही को अपने दिल का हाल सुनाएगा और उसके दिल का हाल भी जानेगा। इसके लिए वो माही का पीछा करता है और माही जब एक कमरे में जाती है तो फरहाद भी उसके पीछे उस कमरे में चला जाता है और इसे अपनी बात बताना चाहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है। इसलिए वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि बात करते हुए उन्हें कोई देख ना सके। माही इसका गलत मतलब समझती है और फरहाद को सख्त बुरा भला कहते हुए कमरे से निकल जाती है। उधर फरहाद ये सोचता है कि वो अगले दिन काम पर जाकर माही से माजरत करेगा और इस मामले को क्लियर करेगा। लेकिन जब वो अगले दिन काम पर पहुंचता है, जो कि वलीमा का दिन होता है, तो वो माही को नहीं पाता। उसे पता चलता है कि माही किसी इमरजेंसी की वजह से वलीमा छोड़कर वापस चली गई है और वो लोग इस बार वाया ट्रेन नहीं बल्कि वाया प्लेन गए हैं। इस तरह गरीब हीरो ट्रेन पर हीरोइन का पीछा करने से भी कासिर रह जाता है। अब फरहाद घर आकर ये ऐलान करता है कि मैं बहावलपुर जा रहा हूँ और वो जावेद शेख साहब को कहता है कि बहावलपुर में जो आपके रिश्तेदार या दोस्त हैं उनके यहाँ मुझे मुलाजिम करवा दें, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना चाहता हूँ। जावेद शेख साहब माही के वालिद से बात करते हैं और फरहाद बहावलपुर पहुंच जाता है। होना तो ये चाहिए था कि माही का महल नुमा घर देखकर फरहाद उल्टे कदमों पलट आता और जान लेता कि उसकी औकात तो वहाँ मुलाजिम की भी नहीं। लेकिन फरहाद साहब पूरे जोशो खरोश के साथ ना सिर्फ हवेली में एंटर होते हैं बल्कि उनको इस बात का भी पूरा यकीन होता है कि माही उन्हीं से मोहब्बत करती है और ये शादी चुटकियों का खेल है। उधर माही ने हाँ की और उधर उसके घर वाले सरबजूद हो जाएंगे। अब फरहाद को सिर्फ एक मौका की तलाश है
کہ وہ کس وقت اور کس طرح ماہی تک پہنچے، کیونکہ یہاں زنان خانہ اور مردان خانہ الگ الگ ہیں اور پردے کا سخت انتظام ہوتا ہے۔ آخرکار ایک دن فرحاد کامیاب ہو ہی جاتا ہے اکیلے ماہی کو کالج چھوڑنے کے لیے، جو کہ حویلی میں سخت منع ہوتا ہے، لیکن فرحاد ڈاج دے کر تیزی سے گاڑی لے کر بھاگ جاتا ہے۔ ماہی سخت تنگ ہوتی ہے فرحاد کی نظروں سے، اور اس بات سے بھی اس کو بہت الجھن ہوتی ہے کہ یہ لڑکا تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے اور یہ یہاں کیسے آ گیا۔ یہاں پر فرحاد اپنے دل کا حال کھول کر ماہی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اس دن غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں اس دن صرف یہ بتانے آیا تھا کہ مجھے تم سے شدید محبت ہے۔ اس پر ماہی شدید طیش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ 2 دن کی دل لگی کو تم محبت سمجھ بیٹھے، اپنی اوقات میں رہو، تم ہو کیا چیز۔ فرحاد کا دل بری طرح ٹوٹتا ہے، لیکن جہاں پر پھر فرحاد کی ڈٹھائی قائم رہتی ہے، بجائے اس کے کہ اگر وہ یہ جواب ہی لینے آیا تھا اور ماہی کو سچویشن کلیئر کرنے آیا تھا تو اس کا کام ہو چکا اور اس کو جواب مل چکا تھا، اسے واپس چلے جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں جی، وہ تو بازد ہو کر وہیں پر ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ اسی درمیان اس کی دوستی وہاں پر آلریڈی موجود ایک ملازم دلاور سے ہو جاتی ہے، اور فرحاد کی بہادری اور نڈر پن سے متاثر ہوتے ہوئے ملازموں کا ہیڈ نورا ناظم شاہ کے سامنے اسے پیش کرتا ہے، اور وہ فرحاد کو اپنے خاص ملازموں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور ملازمہ نوری جو وہاں پر کام کرتی ہے وہ فرحاد سے متاثر ہو چکی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ فرحاد آنے بہانے جو زنان خانے کے چکر لگاتا ہے وہ اس کی خاطر لگاتا ہے، اور نوری فرحاد سے محبت کا اظہار کر بیٹھتی ہے۔ فرحاد اس کو بری طرح ریجیکٹ کرتا ہے۔ فرحاد نوری اور ناہید دونوں غریب لڑکیوں کو برے طریقے سے ریجیکٹ کرتا ہے اور ان کی محبت کی سخت توہین کرتا ہے۔ وہ اس سے سچے دل سے محبت کرتی تھی، لیکن انہوں نے پلٹ کر نہ تو فرحاد کو برا بھلا کہا، نہ ہی اسے بددعا دی، لیکن جب ماہی انکار کرتی ہے تو فرحاد اس پر شدید قسم کا ری ایکشن شو کرتا ہے اور اسے سخت قسم کی نہ صرف بددعائیں دیتا ہے بلکہ اس سے سخت بدظن بھی ہوتا ہے۔ ایسا دکھایا جا رہا ہے جیسے فرحاد کے ساتھ نہایت غلط ہو رہا ہے، حالانکہ فرحاد ناہید اور نوری دونوں کا دل توڑ چکا ہے۔ اگر دل توڑنے کی اتنی بڑی سزا ہے تو پھر فرحاد کو بھی یقیناً سزا ملنی چاہیے، اور وہ بھی ڈبل، کیونکہ اس نے 2 لڑکیوں کا دل توڑا۔ یہ بھی ڈرامے کے اینڈ پر ضرور دکھانا چاہیے۔ فرحاد کو دلاور کی زبانی معلوم ہوتا ہے کہ ماہی کا ایک بہت اونچے خاندان سے رشتہ آیا ہوا ہے اور جلد ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ ماہی تیمور کے آئے ہوئے رشتے سے بہت خوش ہے، لیکن وہ فرحاد کی وجہ سے بے چین بھی ہے کہ فرحاد کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ تیمور کے گھر والے بہت دھوم دھام سے رشتہ لے کر آتے ہیں، اور یہاں ماہی کے گھر والے بھی تیار بیٹھے ہیں کیونکہ رشتہ ہم پلہ خاندان سے ہے، اس لیے رشتہ فوراً چٹکیوں میں طے ہو جاتا ہے۔ بس رسمی طور پر تیمور کو ملنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تیمور جب ملنے آتا ہے تو ماہی اپنی بھابھی اور ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیرس سے تیمور کو دیکھتی ہے، اور یہ منظر فرحاد بھی دیکھ لیتا ہے، اور جیلسی اور رقابت میں اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ماہی یہ دیکھ کر پچھتاوے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس نے فرحاد کو دھوکہ دیا ہے اور اس کے دل کو زخمی کیا ہے۔ یہاں پر ماہی کی بھابھی بجائے اس کے کہ ماہی کو سمجھائیں اور اس چیز سے باز رکھیں، وہ الٹا اس بات کو بڑھاوا دیتی ہیں اور کہتی ہیں، ہاں ہاں تم ہی ہو جس نے فرحاد کو اس مقام تک پہنچایا۔ یہ کہہ کر وہ ماہی کو مزید گلٹ میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہاں پر ماہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اونلی ٹائم فرحاد سے بات کرے گی اور اچھی طرح اس کو سمجھا دے گی کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے۔ وہ فرحاد سے ملنے کا انتظام اپنی ملازمہ کے ذریعے پرانی لائبریری میں کرواتی ہے، اور وہاں جا کر فرحاد کو کلیئر کٹ 2 لفظوں میں تیمور کی تصویر دکھا کر بتاتی ہے کہ دیکھو، اس قدر امیر اور خوبصورت شخص سے میری شادی ہونے جا رہی ہے، اور تم خود کو دیکھو کہ تم ہو کیا چیز، میری جیسی شہزادی کے ساتھ شادی کرنے کا تم نے سوچا بھی کیسے۔
यहाँ पर फरहाद एक बेलौस आशिक की तरह बिहेव करने की बजाय माही को दिल खोल कर बददुआओं से नवाजता है, और आखिर पर यह भी दिखाया जाता है कि वो इतना पहुंचा हुआ वली है कि उसकी सब बददुआएं कबूल हो जाती हैं। इस सीन से मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, और आई थिंक बहुत से दूसरे लोगों को भी होगा, कि बददुआएं देना तो मना है। और बददुआएं देने का सिलसिला जिस तरीके से दिखाया गया है, और फिर जिस तरीके से वो इतना कामयाब ठहरा कि शादी वाले दिन ही माही के शोहर की डेथ हो गई, ये सब दिखाकर माशरे में बहुत ही गलत रुझान को तक़वियत दी जा रही है। लाइब्रेरी वाला सीन भी ट्रेन के सीन की तरह हाशिम नदीम के ड्रामों में ज़रूर देखा जा सकता है। यहाँ पर जिन नाजरीन ने खुदा और मोहब्बत सीज़न 1 देखा हुआ है, उनको याद होगा कि एक मोती था जो कि सादिया से खो जाता है। वो मोती फरहाद को मिलता है खुदा और मोहब्बत की किताब के अंदर। ये एक अलग एंटीसिपेशन थी और इसका ड्रामे की स्टोरी से कोई भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन सीज़न 1 और सीज़न 3 के इस लाइब्रेरी के सीन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सीज़न 1 का वो सीन बहुत ही मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल साइड पर ले जाता है इंसान को, और सीज़न 3 का ये सीन बद्दुआओं से भरा हुआ था, और इसने ड्रामे का सारा चार्म ख़राब कर दिया था। जो कि एक्सपेक्टेशन थी कि लाइब्रेरी वाला सीन बहुत ही खूबसूरत फिल्माया गया होगा। ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ जाती है और फरहाद खुद को मरा हुआ जाहिर करके माही की ज़िंदगी से निकल जाता है। माही तक जब ये खबर पहुंचती है तो जिस फिल्मी अंदाज में ड्रामे का आगाज़ हुआ था उसी को आगे बढ़ाया जाता है, और माही देवदास के स्टाइल में जैसे ऐश्वर्या भागती हुई गई थी वैसे ही भागते हुए दरवाजे को फलांगने की कोशिश करती है, लेकिन मुलाजिम दरवाज़ा बंद नहीं करते और माही की भाभी झपट कर माही को पकड़ लेती है। फिर माही की शादी हो जाती है, जो कि तैमूर धूमधाम से बारात लेके आता है। वापसी पर नामालूम अफराद जो नाजिम शाह के दुश्मन होते हैं वो तैमूर को कत्ल कर देते हैं। यूं रोता धोता बारात का काफिला वापस पहुंचता है। दूसरी तरफ फरहाद की मौत की इत्ला जावेद शेख साहब को दी जाती है। जावेद शेख साहब अपनी बेगम और बेटी के साथ जाकर फरहाद के घर वालों को फरहाद की मौत की इत्ला देते हैं। पुलिस नाज़िम शाह और उसके बाप के कहने पर फरहाद की अनआइडेंटिफाइड लाश को अपनी कस्टडी में दफना देती है। नाज़िम शाह और माही का बाप किसी तरह भी नहीं चाहते कि माही की शादी के फंक्शन में किसी किस्म का खलल या बदमज़गी हो। वो सोचते हैं कि फरहाद को उनके दुश्मनों ने मारा है तो वो इसका बदला बाद में लेंगे, क्योंकि फ़िलहाल शादी हो जाए। यहाँ से फरहाद का किस्सा तमाम होता है। व्यूअर्स को ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि फरहाद मर चुका है, जबकि व्यूअर्स अब इतने भी बेवकूफ़ नहीं कि जितना समझा जा रहा है। जब OST में आप एक बंदे को ज़िंदा मज़ार पर बैठा हुआ देखते हैं, जबकि अभी ये सीन नहीं हुआ, तो सबको पता है कि फरहाद मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है। इस मरने की इतनी हाइप क्रिएट की जाती है कि एक पूरी किस्त में फरहाद का भाई रोता है, एक पूरी किस्त में दिलावर रोता है, एक और किस्त में नाहिद और माँ बाप रोते हैं। यानी कि हर बंदे के रोने के लिए अलग अलग एक किस्त क्रिएट की जाती है। नाहिद के रोने की 2-3 किस्तें, माँ के रोने की 4-5 किस्तें, बाप के रोने की किस्त अलग, भाई के रोने की किस्त अलग। हत्ता कि जावेद शेख की फैमिली एक मुलाजिम के लिए जिसने चंद दिन उनके यहाँ काम किया था उसका सोग एक किस्त में मनाते रहते हैं। यानी मेलोड्रामा इतना लंबा होता है, इतना लंबा होता है कि 10 से 12 एपिसोड फरहाद के रोने में ही बसर की जाती हैं, जबकि एक नॉर्मल सी अकल रखने वाले बंदे को भी पता है कि फरहाद ज़िंदा है। इस ड्रामा को फरहाद की डेथ के रोने धोने में 1-2 किस्तों से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ड्रामे का माही की शादी से पहले वाला पार्ट हाईली 2 चीज़ों पर बेस करता हुआ दिखाया गया है। एक फरहाद की बद्दुआ जो उसने माही को दी और वो फ़ौरन कबूल हो गई, और दूसरी वो अज़म्पशन थी जो उन बाबा जी ने की जो बड़े मज़ार पर बैठते हैं,
जिन्हें हर बंदे का बायोडाटा अव्वल व आखिर पता है और किसी भी बंदे के किसी भी सवाल करने से पहले उसको वो उसका पूरा शजरा नस्ब बता देते हैं कि तुम कब कहाँ पैदा हुए थे और कब मरोगे। जैसे ही तैमूर एपिसोड 1 में दरबार में एंटर होता है तो वो उसे कहते हैं कि तुम सफ़र पर ना जाओ। चलें, यहाँ तक की बात हज़म होती है कि वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे और उन्हें तैमूर को देखकर ऐसा लगा कि इस शख्स पर कोई मुसीबत आने वाली है। तैमूर उनकी बात को हंसी में उड़ाता है और सफ़र पर चला जाता है। फिर उसकी वालदा दरबार में आती हैं तो वो उनको भी कहते हैं कि तुम्हारे घर में डोलियाँ उतरेंगी, कांधों पर डोलियाँ उतरेंगी। तो वो खौफज़दा होकर चली जाती हैं। चलें, जहाँ तक भी समझ आती है कि इस फैमिली का यहाँ आना जाना था और बाबा जी को कुछ ना कुछ नोहाव थी उनके बारे में, और वो इतने पहुँचे हुए हैं कि उनको पता चल जाता है कि उस घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। अब एक और बात जो समझ नहीं आती कि बाबा जी फरहाद का अनकॉन्शियसली इंतज़ार कर रहे थे और बाबा जी को पता है कि इस ख़ानदान में एक लड़की माही ब्याह कर आएगी जिसका फरहाद के साथ चक्कर है। फरहाद इतनी दूर से आकर इस दरबार में बसेगा, माही इस घर में होगी और उन्होंने फरहाद और माही को मिलवाना है। यानी कि ये बात ऐसी है कि जो बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरती किसी भी तरीके से। और जब फरहाद बाद में दरबार में आएगा पार्ट 2 में, तो वो उसे कहते हैं कि बहुत इंतज़ार करवाया। भाई किस चीज़ का इंतज़ार करवाया? और फरहाद एकदम चुटकियों में वली बनने का सफ़र तय करता है, ट्रेन में बैठा बैठा और चंद दिन खामोश रहने के बाद। जबकि वो माही को बेइंतहा बदुआएं देकर आया है। उसने अपने माँ बाप को भी धोखे में डाल रखा है कि वो मर चुका है। ये सब ऐसी बातें हैं जो कि समझ से बालातर हैं। एनीवे, यहाँ से हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जिसमें हम माही की शादी के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में देखेंगे और न्यू डेवलपमेंट्स जो फर्दर इस ड्रामे में होंगी उनको देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द वीक बेस लाइन, हम देखते हैं कि फ़िरोज़ खान और इकरा अज़ीज़ ने इस ड्रामे में बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। बाबा जी खैर जैसा भी उनका करैक्टर है, सिकंदर साईं, माँ ने, उस्मान पीरज़ादा ने, जावेद शेख, नाज़िम शाह, सब के सब ने बेहतरीन एक्टिंग की है। अगर स्टोरी की बेस लाइन इतनी वीक ना होती तो इस ड्रामे को इससे भी ज़्यादा व्यूज़ मिलते जितने के अब मिल रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 में माही की शादी के बाद क्या हुआ जानने के लिए मिलते हैं एक बार फिर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।